नमस्कार बंधुगण, मो ना सोनू, घर ढेंकानाल, बयस ए 27। मु चाकरी करनी बोली घरे बाहा करनथिले। गेहिबा को बहुत मन बहुत हेले हाथ रे काम चलैबा को पड़े। कहा जाए जे भगवान जेतेबेले दियंती छपर फाड़िकी दियंती, सेमिति किछि मो जीवन रे हैला जहा आज मु एही कहानी रे कहूछि। एही कहानीटी संपूर्ण सत, तेणु धैर्य रखी संपूर्ण कहानीटी शुणु। घटनाटी आर वर्ष बालीजात्रा समय गाँव मु आ मो गोटे सांग बाहरलु बाइक नहीं बुलवाक। टोका मैंने टोकी देखा बुलवा कथा सीना ना किणा किणी आम किसी मतलब ना। संध्या पाखापाखि 7टा बेले मत आम गाँ मानस भाई फोन आसला। से जानी जे आज मु बालीजात्रा आसी बुलवाक। आ से कहले जल्दी बालीजात्रा पड़िया पार्किंग आसी देखा करने को। पार्किंग पहुँचला पर मानस भाई कहले, अरे सोनू, मु आउ तो भाउज बुली आसीलु, हेले एबे टिके असुविधा हो जाइछि। घरे माँ देह सांघातिक जे ताकू मेडिकल नेकी जाइछंती आ मते पे जीवाक पड़िबो। मु कहली हौ ठीक अछि भाई, हेले मु कोन करि परिबि। मानस भाई कहले कि कथा कौन कि एते भिड़ रे एबे कार बाहर करबाक बहुत समय लागि जिवो, मु अपेक्षा करि परिबि नाही। आ तो भाउज आ मो माँ भितर पड़ेनी, तेणु सी भी मो सांगे जीवनी। तू गोटे काम कर, तो सांगर कहार गोटे बाइक दे, ना मो ऑटो जाऊँगी। शुणे भिड़ कमिले तो भाउज को कार नहीं गाँ को पलैब। मो सांगर बाइक ठीक हो पारानी, से भाई जल्दी हे बोली ऑटो पलैले। मोर इच्छा नाथले बाध्य हो कथा रखा पड़ा। भाउज मो पाखे ठिया होता भी विशेष असुविधा नाला, कारण से मो सह आगर मिशिंट। सेपटे भाई भिड़ बाहर ऑटो नहीं चलीगले। भाउज मुझे खुशी गप कलु आ बुलाबुली कलु। सेठू किछि समय पर मो सांग मैंने बुलाबुली करके बाइक नहीं चलीगले। राति 9टा पाखापाखि हेबारू भिड़ कमिया पर भाउज मु कार नहीं बाहरलु गाँ को जावाई। भाउज विषय मुझे कहीदिए, देखा को एत सुंदर नुहे किंतु मोटा हो दूध और गांडी बड़ बड़ देखा जाए। हेले भाउज 2 घंटा भितर मो सह विशेष कथबार्ता हो नथिबारु मु आशा छाड़ी थी जे किछि होई परिबो। राति पाखापाखि 11टा सुनसान रास्तार गाड़ी माड़ी चली थाए। रास्तार हठात धीरे 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 हो गाड़ी बंद हो गला। और जिते स्टार्ट मारले भी गाड़ी स्टार्ट होलानी। भाउज कॉल कले भाई को, आ सब बुझे बुझिकी कहले। भाई कहले, शुण जहाँ हला मु गोटे मेकानिक को धरी आसुची, से जाए तुम 2 जन गाड़ी भितर रुह। आ किसी विकल्प नथिला। अंधकार शीतुआ राति को निछाटिया जगह। भाउज मु दुहे डरिकी थिलु। 2 जन चेष्टा करी धक्का मारी मारी गाड़ी को टिके रोड दूर को नहीं गलु, जमीती हठात को चोर कि डकायत को नजर पड़िबनी। गाड़ी को पार्क करी 2 जन गाड़ी भितर भाई बसिलु। भाउज कहले, बुझिले सोनू, मो भाग्य खराब। आउ थरे भी जमीती गाड़ी बंद होता तुम भाई संगे, आज तुम संगे भी सेमती है। मुझे नाई मो भाउज किसी व्यस्त होनी, भाई आसीजे। भाउज, अरे बाबा बुली बुली गोड़ बिंधिला, घर पहुँची सोरष तेल टिके मालिश करी शोई पड़ता, हेले दैवजक देख केमती होची। मुझे अरे भाउज सेमती कथा दिए मु घसदेवी। भाउज कहले, ना अरे ना ना थाओ, घर को गले तुम भाई घसदेवे। मु कहली, भाउज एमती भी बहुत समय बसिले बोर लगे, फोन चले चार्ज सजीव, चल तुम मो गोड़ घसी दियो, मु तुम घसदेवी। कथटा भाउज को मन को पाइला। एबे आमे दुहे पछ सीट्रे 2 डोर को आउजी ही बसिलु। गाड़ी भीतर लाइट बंद रखिलु। भाउज तांको लुगा टेकी मो ऊपर गोड़ लदेले। ओह कि सफ्ट मांस। एत समय पर मो मन टिके दोहली गला। मन मन भाविली, गोड़ जदि एमती होइतिबो ताहले देह कौन न होइबो। भाउज, अरे कौन करछ, तुम गोड़ दियो। मु कहली, भाउज मु जीन्स पिंची खोलिबा को पड़िबो, सेथिबे डर लाज लागुछि। भाउज, अरे बाबा लाइट बंद अच्छी, मु किसी देखिबिनी, दियो जल्दी। मो मन में लड्डू फुटला। ये मत लगुला कि चेष्टा कले बहुत किसी हो पारे। भाई को आसवा को आहरी बहुत समय अच्छी, आ गोटे माइकिना को पेलिबा को अधघंटा यथेष्ट। तेणु किसी न भावी मु सीधा पैंट खोली गोटे गोड़ तांको पर थोदेली। एबे से मोर आउ मु तांकर घसीबा आरंभ कलु। भाउज कहले, सोनू तुमर पर बाहागर समय होलानी, पैंट खोलिबा को लाज करछ, काली चढ़ी केमती खोल, कही हसी हसी देले।
ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଉଜ, କଥା ହେଲା ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଜଟା ଯାଇନି ଆଉ। ଭାଉଜ କହିଲେ ଆରେ ଲାଜ କରନି, ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବାହା ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଝିଅ କି ଭାଉଜ ଅଭାବ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା ମ ଭାଉଜ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପଇସା ଖାଇବେ, ମେନ୍ ଜିନିଷ କେହି ଦେବେନି। ଭାଉଜ କହିଲେ କ'ଣ ମେନ୍ ଜିନିଷ କହିଲ? ମୁଁ କହିଲି ତମେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି କୁହନି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ହେଲେ କ'ଣ ଯାହା କରନ୍ତି। ଭାଉଜ କାହିଁ ଆମେ ତ ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ଅଛେ, କିଛି ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଏସବୁ ଆଇଁଷିଆ କଥା ହୋଇ ମୁଁ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଖାଲି ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରେ କି ଆଉ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସତ କଥା ହେଲା, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ କହିପାରିଲା ସିଏ ଟୋକାଇ ଖାଇଲା, ଯିଏ ନ କହିପାରେ ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦିଏ। ତେବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଏଥର ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭାଉଜ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଟାଣୁଆ ଭୁଣ୍ଡି କହୁଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ହେଲାଣି, ଏ ମୋତେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାଉଜ କହିଲି ସତ କଥା ହେଲା, ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବେଳକୁ ମୋତେ ମନରେ ପୁରା ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ତମେ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଭାଉଜ କହିଲେ ଆରେ ପାଗଳ, ମନ ଭିତରେ ନା ଚଡ଼ି ଭିତରେ? ମୋ ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଦେଇ। ମୁଁ କହିଲି କେଜାଣି, ତମେ ଦେଖୁନ। ଏଥର ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଣି ସିଧା ମୋ ଚଡ଼ି ଉପରେ ବୁଲେଇଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଯେ ଅସମ୍ଭାଳ। ସେପଟେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦଳିଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋ ବାଣ୍ଡ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଭାଉଜ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଲି ଚିପିବ ଗୋଡ଼ରେ, ନା ଆଉ କିଛି ହେବ ଆଗକୁ? ଭଲ ହତିଆର ପାଇବି କି ବି ଏତେ ଡେରି କରୁଛ? ଛି। ଏଥର ମୋତେ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିଗଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ନାରୀଠୁ ସେକ୍ସର ସମ୍ମତି ମିଳିବାର ମଜା ଅଭୁଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସିଲି, ଆଉ ସିଧା ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଓଠ ଲଗାଇ ଚୁଷି ଚାଲିଲି। ତାଙ୍କ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ନିଆରା ଥିଲା। ଭାଉଜ କିସ୍ କରୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚଡ଼ି ଉପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଶୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଅଁଳିଆ ହାତ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚୁମା ଦେବାରେ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ରେ ମୋ ଜିଭରେ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁମା ଦେଇଦେଇ ମୁଁ କାନ ପାଖକୁ ଗଲି। ଭାଉଜ ପୁରା ଶିହରି ଉଠିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଜୋରରେ ବି ଦୁଇ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ମୋ ଛାତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତି ଘଷି ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଭାଉଜ ରହିଗଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଉଜ କହିଲେ ଶୁଣ ଦେଖ, ମୁଁ ପୁରା ହଟ୍ ହୋଇଗଲିଣି, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ, ତମ ଭାଇ ଆସିଯିବେ, କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଜଲ୍ଦି ପୁରେଇ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍, ନହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ମୋର ଆଉ ଚୁମା ଦେବାକୁ ମନ ଥିଲେ ବି ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଚଡ଼ି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଚଡ଼ି ଆଉ ବ୍ରା ବାହାର କରିଦେଲି, କାରଣ ଗେଇଲା ବେଳେ ଦୁଧ ଧରିକି ଗେଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଏଥର ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ବାହାର କରି ଭାଉଜଙ୍କ ପେଟ ପାଖରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି, କାରଣ ମୋତେ ପୁରାଇବା ଠିକ୍ରେ ଜଣା ନଥିଲା କି ଗାତ ଅନ୍ଧାରେ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟ। ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅସୁବିଧା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ସିଧା ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଟିପକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ବିଏ ମୁହଁ ରଖିଦେଲେ। ଭାଉଜ ସବୁ କହିଲେ ଶୁଣ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପୁରାଅ, ଡରନି, ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି ତମେ ଛୁଇଁଲା ପରଠୁ। ମୋତେ ବି ସତରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। କଣ୍ଡମ୍ ନଥିଲେ ବି ଖାଲି ବାଣ୍ଡକୁ ସେ ଓଦା ବିଏରେ ସର୍ଟ କରିକି ଲଗେଇଦେଲେ। ଭିତରେ କି ଗରମ, ଓହ ମାଇ ଗଡ୍। ଭାଉଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ମୋ ହାତରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବିଏ ଭିତରେ ପୁରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ଭାଉଜ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ କହିଲେ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାର, ମୋର ଭିତର କ'ଣ ହେଲାଣି ବୁଝିପାରୁନ କି? ମୁଁ ଏଥର ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ଚାଲିଲି। ନା କିଛି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଦଳୁଥିଲି, ଆଉ ବିଏ ବାଣ୍ଡର ମିଳନର ପଚ୍ ପଚ୍ ଶବ୍ଦର ମଧୁର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲି। ଭାଉଜ ବି ଏଥର ଆ କରି ଚିଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ହିଟ୍ ହୋଇ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ କି ଦେହ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛ ମୁଁ, ଏଠୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗେଇବାକୁ ଦେବ କି ନାହିଁ? ଭାଉଜ କହିଲେ ଆରେ ଆଜି ଗିହ ତମ ମନ ଭରିକି, ମୋ ମନକୁ ପାଇଲେ ଥରେ ଦିଥର ନୁହେଁ, ତମ ଭାଇ ନଥିଲା ବେଳେ ରାତି ଗେଇବାକୁ ଦେବି। ଭାଉଜଙ୍କ ବେଦ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ହିଟ୍ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ସବୁ ବଳ ଲଗାଇ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ଚାଲିଲି। ଏଥର ପେଟ ଆଡ଼େ ଶିହରଣ ଗୋଟେ ଖେଳି ଆସିଲା। ଜାଣିଲି ଯେ ଏବେ ବାଣ୍ଡ ମୋର ମାଲ୍ ଖଲାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ପାଖେ ମୁହଁ ରଖି ଲାଷ୍ଟ 5ଟା ସଟ୍ ମାରିଲି। ଭାଉଜ ବି ପୋଖତ ମାଇକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋର ବାହାରିବ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଡେ ଧରିଲେ ଆଉ ସେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିହା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇ 5 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ବାଣ୍ଡ ଛୋଟ ହୋଇ ବିହା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ପଠାଇବାକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ପଛ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ସମ୍ଭବର ପ୍ରମାଣ କିଛି ପାଇଲେନି। ସିଏ